إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. سووا صفوفكم بين تسوية الصفوف من تمام الصلاة عن صفر لرزقا لربكم الذي اسمنا سلكنا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر سمع الله لمن حمده اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله
كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهنا يا ربنا أنت مولانا، سبحان الله. الله العظيم بحمده دائما قائما أبدا، الحمد لله. الحمد لله رب العالمين على كل حال وفي كل حال، ونعمة الله أكبر. الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمر الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، معاشر الحاضرين جماعة صلاة الsubuh Masjid Al-Barakah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang atas nikmat dan ridhonya pagi hari ini kita kembali dikumpulkan, diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita, yaitu salat fardu subuh.
secara berjamaah. Insyaallah salat kita, rukuk kita, sujud kita, zikir kita, takbir kita semuanya diijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini saya ingin mengutip dari satu hadis, hadis riwayat Mu'adz bin Jabal dari Ibnu Abbas. Hadisnya panjang. Suatu ketika Rasulullah sedang bersama para sahabat, ya, di salah satu rumah sahabat Ansor, jadi di Madinah. Ya. Tiba-tiba di luar rumah ada seseorang berseru, "Wahai penghuni rumah, apakah kalian mengizinkan aku masuk? Karena kalian membutuhkan aku." Rasulullah pun tidak segera menjawab, tapi bertanya kepada para sahabat yang ada di situ, "Apakah kalian tahu siapa yang berseru itu?" Para sahabat menjawab, "Tentu saja Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Wallahu a'lam. Wallahu wa rasuluhu a'lam." Rasulullah menjelaskan, dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Mendengar ucapan itu, Umar bin Khattab yang memang kita kenal agak kurang sabaran, ya, langsung usul kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku membunuhnya?" Rasulullah menjawab, "Bersabarlah wahai Umar. Apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu sampai hari kiamat." Lalu Rasulullah SAW meminta kepada para sahabat agar nanti dengan cermat mendengarkan dan memahami ucapan yang akan disampaikan oleh iblis. Setelah pintu dibuka, masalah iblis dari majelis tersebut dengan rupa yang terlihat sangat mengerikan. Ya, gambarnya seperti ini. Sosok tua dengan mata buta sebelah, memiliki janggut hanya 7 helai, ya, yang menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang ke atas, jadi bukan menyamping tapi ke atas. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar, tapi ada gigi taring yang memanjang keluar seperti taring babi, dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Ini gambaran tentang iblis, wajah aslinya seperti itu. Lalu setelah masuk, iblis memberi salam, "Assalamualaikum ya Muhammad, assalamualaikum ya jama'atul muslimin." Nah, iblis itu bagaimanapun ya, dia kan takut kepada Allah sebetulnya. Ya. Cuma karena dia membangkang, dia dikutuk. Nah, tapi dia sudah minta izin kepada Allah untuk menggoda manusia sampai hari akhir. Rasulullah tidak menjawab salam itu dengan seperti jawabannya seperti biasa, "Waalaikumsalam." Bukan, ya. Jawabannya adalah, "Assalamu lillah ya la'inin." Keselamatan itu hanya milik Allah, wahai zat yang terlaknat. Ya. Jadi Rasulullah tidak menjawab. Kalau menjawab, ya tidak lagi cerita. "Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu, wahai iblis?" Iblis menjawab, "Wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, tapi karena terpaksa." Lalu Rasul bertanya lagi, "Siapa yang memaksamu?" "Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu wa taala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya. Demi kebesaran Allah, andai kau berdusta satu sekali saja, maka Allah akan menjadikan kamu debu yang ditiup angin." Tentu saja iblis tidak mau jadi debu yang ditiup angin, ya. Dia masih ingin hidup sampai nanti untuk menggoda manusia. Dan ini adalah cara Allah untuk menyampaikan kepada manusia melalui Rasulnya tentang pengetahuan tentang iblis, apa yang dilakukan oleh iblis, apa yang ditakuti, apa yang disukai dan sebagainya, nanti akan diuraikan.
Oleh karena itu aku sekarang mendatangimu. Tanyalah apa yang hendak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menimpaku daripada cacian musuh. Lalu Rasulullah pun mulai mengajukan pertanyaan. Jadi semacam interogasi ya. Karena Iblis sudah bersumpah dia tidak akan berdusta. Kalau dia berdusta dia akan menjadi debu. Pertanyaan pertama, siapa manusia yang kamu benci? Dengan tegas Iblis menjawab, kamu ya Muhammad, yang paling aku benci. Lalu siapa selanjutnya? Orang-orang seperti kamu, ya, adalah makhluk Allah yang aku paling benci. Pemuda yang bertakwa, yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu yang berikutnya. Lalu siapa lagi? Orang alim yang wara, ya, orang alim yang selalu menghindari dosa. Lalu siapa lagi? Orang yang selalu bersuci. Ya, jadi makanya Nabi SAW selalu memperbaharui wudhu meskipun beliau belum batal. Ya, dan kita sebaiknya meniru kebiasaan itu karena Sayyidina Ali mengatakan orang yang menjaga wudhu itu seolah-olah seperti orang yang dalam keadaan sholat setiap waktu. Lalu siapa lagi? Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Lalu Rasul bertanya lagi, apa tanda kesabarannya? Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala orang-orang yang sabar. Pertanyaan Rasulullah lagi, selanjutnya apa? Atau siapa? Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Maksudnya bersedekah, ya, bersedekah, berinfak. Orang seperti apa? Ini pertanyaan selanjutnya ini sudah mulai sudah mulai lebih menjurus ke hal tertentu atau orang tertentu. Pertanyaan selanjutnya, orang seperti apa Abu Bakar itu menurutmu? Kita tahu Abu Bakar adalah sahabat yang paling pertama mengakui ke Rasulan dan kenabian Nabi Muhammad SAW. Makanya mendapat julukan Abu Bakar As-Siddiq, artinya Abu Bakar yang membenarkan. Ya. Wahai Muhammad, ia tidak pernah menurutiku, ya, baik di masa jahiliyah, apalagi ketika sudah masuk Islam. Waktu menjadi kafir pun, ya, waktu masih kafir sebelum mengenal Islam, Abu Bakar itu tetap orang soleh, ya, cuma hanya saja belum menjadi seorang mukmin, belum menjadi seorang muslim. Ya. Apalagi setelah menjadi orang Islam, masya Allah, ya, beliau kalau berzakat atau berinfak itu jor-joran dengan Umar bin Khattab, dan Sayyidina Umar selalu mengatakan saya selalu kalah melawan Abu Bakar. Pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Umar bin Khattab? Demi Allah, setiap berjumpa dengannya aku pasti kabur, kata Iblis. Bagaimana dengan Utsman bin Affan? Aku malu kepada orang yang malaikat pun malu kepadanya. Ya. Kita tahu bahwa Utsman bin Affan adalah manusia yang pengen miskin nggak bisa miskin, ya. Dan di antara peninggalannya adalah yang disebut sumur. Affan, ya, yang sumur yang dia beli dari Yahudi karena Yahudinya tidak mau menjual, akhirnya dia beli separuh. Nah, dengan dibeli separuh, maka setiap 1 hari sumur itu milik si Yahudi, 1 hari berikutnya milik Utsman bin Affan, kan begitu ceritanya. Ketika sumur itu milik Utsman bin Affan, penduduk berebut mengambil air, ya udah nggak habis-habis. Hari berikutnya giliran punya Yahudi nggak ada yang datang, akhirnya Yahudi menyerah. Nah, pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Ali bin Abi Thalib? Aku berharap darinya agar kepalaku selamat dan berharap ia melepaskanku dan aku melepaskannya. Tapi ia tidak mau melakukan itu. Ya, keterangannya adalah bahwa Ali bin Abi Thalib selalu berpikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi kalau kita berpikir itu seolah iblis itu kepalanya kita genggam, nggak bisa kemana-mana. Pertanyaan berikutnya, apa yang kurasakan jika melihat seseorang dari umatku yang tidak sholat? Nah, kita baru saja melakukan sholat atau berjamaah ya. Iblis menjawab, aku merasa panas, dingin, dan gemetar. Ya. Jadi kalau kita melakukan sholat itu iblis demam. Ya. Tentu saja kalau sholat kita benar, dilakukan dengan benar, seperti kata Pak Asyid, pernah nggak kita khusyuk dari takbir sampai salam? Ya. Masya Allah, itu susah sekali. Belum mampu. Saya. Kenapa? Rasulullah berkata lagi, tadi kan mengatakan panas dingin, gemetar. Kenapa? Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah mengangkatnya satu derajat. Ya. Jadi dengan begitu kan setiap kali kita sujud kita terangkat lebih tinggi dari iblis tentu. Jika seorang umatku berpuasa, apa yang kau rasakan? Tubuhku terasa terikat hingga ia terbuka. Maka dikatakan ketika puasa bulan Ramadan, ya, tangan iblis terikat. Ya. Jika ia berhaji, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana timah di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Ya. Sakit sekali ya gergaji kan. Mengapa bisa begitu? Sebab sedekah ada 4 keuntungan baginya, ya. Yaitu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai. Sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau dari dirinya. Jadi itu 4 manfaat sedekah. Itu makanya tadi Iblis mengatakan seperti terbelah tubuhnya dengan gergaji. Apa yang dapat mematahkan pinggangmu? Yang dapat mematahkan pinggangku adalah suara kuda perang di jalan Allah. Ya. Seperti dalam surah Al-Adiyat. Apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertaubat. Artinya bertaubat dengan benar-benar, ya, taubatan nasuha. Apa yang dapat membakar hatimu? Istighfar di waktu siang dan malam. Dan ini juga yang diperintahkan oleh Allah dalam beberapa ayat Al-Quran, ya. Beristighfar pagi dan petang atau siang dan malam. Apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang dilakukan secara diam-diam. Apa yang dapat menusuk matamu? Salat fajar atau salat subuh. Apa yang dapat memukul kepalamu? Salat berjamaah. Jadi kalau kita salat berjamaah itu iblis rasanya seperti dihantam kepalanya. Ya. Apa yang paling mengganggumu? Majelis para ulama, ya, majelis ilmu. Ya. Bagaimana cara makanmu? Dengan tangan kiri dan jariku. Makanya kita dilarang oleh Rasulullah makan dengan tangan kiri, karena itu yang dilakukan iblis. Ya. Kadang-kadang dari kita ada aja yang mungkin supaya kelihatan keren gitu kan, makan pakai tangan kiri. Dimanakah kau menaungi anak-anakmu di musim panas? Di bawah kuku manusia. Ini kuku saya belum bisa potong lagi. Maka Rasulullah juga mensunnahkan bagi kita untuk memotong kuku setiap malam Jumat, ya, paling tidak malam Jumat atau hari Jumat. Pertanyaan selanjutnya, siapa temanmu wahai iblis? Yaitu pemakan riba. Jawabannya adalah pemakan riba. Siapa sahabatmu? Orang yang ahli zina atau berzina. Siapa teman tidurmu? Para pemabok. Siapa tamumu? Para pencuri. Siapa utusanmu? Para tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Maksudnya menjatuhkan talak, atau mengatakan cerai aja. Menjadi menggembirakan iblis. Siapa kekasihmu? Orang yang meninggalkan sholat Jumat. Maka dibilang kalau orang meninggalkan sholat Jumat sampai 3 kali, apa ini statusnya? Dilaknat, ya. Ya. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu?
Jawabnya, orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja. Ya, itu tadi beberapa pertanyaan yang diajukan oleh Rasulullah dijawab oleh iblis, ya. Ya, intinya ialah bahwa hal-hal yang disukai Allah adalah hal-hal yang dibenci oleh iblis, atau sebaliknya, hal yang disukai oleh iblis adalah hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pengetahuan yang sedikit ini kita menjadi lebih paham, ya, dan lebih bisa menghindari godaan iblis dan lebih bisa menghindari hal-hal yang menyenangkan iblis, ya. Jadilah kita orang-orang yang dibenci iblis, bukan yang disukai iblis, karena orang yang dibenci iblis adalah orang yang dicintai Allah dan Rasulnya. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، حمد الناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم ولعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما